Now we are going to see the calculus. Actually calculus அப்படிங்கும்போது முக்காவாசி உங்களுக்கு you will be having limits, derivatives, that is differentiation and integrations. இது வந்து ரொம்ப important because when you are going for higher educations கண்டிப்பா you should know about the differentiation and integrations. So இது basic, it's a foundation அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். இது வந்து நம்ம புரிஞ்சிட்டா ரொம்ப ஈஸி தான். ஓகே, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் the derivative அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா say we can define, இது definition தான். again the derivative of a function f at a is defined. இது வந்து f dash அப்படின்னு போட்டோம்னா derivative, வெறும் fa அப்படின்னு போட்டோம்னா function, dashன்னு போட்டோம்னா derivative. So அதனுடைய f dash of a is given by limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a by h. Okay, so இதுதான் definition இந்த டெரிவேட்டிவ்க்கு when the function is at a. suppose அதுவே அந்த function at x ன்னு வெச்சுக்கோங்க, then it is defined the derivative of a function f at any point x is defined by f dash of x, or we can say d by dx of f of x அப்படினா நம்ம சொல்லலாம். Okay, again here இப்போ வந்து f of a அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலா you will be having f of x plus h minus f of h divided by h. Okay, the derivatives அப்படிங்கும்போது limit applicable, limit exist ஆனா மட்டும் தான் we can do the derivatives. Okay, so the definition ஞாபகம் வச்சுக்கணும். f dash of x is given by d by dx of x, limit has tends to f of h plus x minus f of x h. இந்த இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம எந்த இதுக்கும் நம்ம வந்து அதனுடைய டெரிவேட்டிவ் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் say if you are having f of x ங்கிறது வந்து sin x ன்னு வெச்சுக்கோங்க, அதனுடைய டெரிவேட்டிவ் என்ன அப்படினு கண்டுபிடிக்கலாம். சப்போஸ் cos x அப்படினா அதனுடைய டெரிவேட்டிவ் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். அது மாதிரி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன அப்படினா டைரக்டா நமக்கு வந்து டிஃபரன்ஷியேஷன் ஆஃப் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் sin x அப்படிங்கிறது cos x, cos xங்கிறது மைனஸ் x, அது வந்து ஃபார்முலாஸ். ஆனால் டெரிவேட் ஃப்ரம் த ஃபர்ஸ்ட் பிரின்சிபல் அப்படின்னு நம்ம சொன்னாங்கன்னா இந்த ஸ்டெப்பில் இருந்து இந்த ஃபார்முலா இருந்து தான் நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும். Now we are going to see the some standard forms or formulas. இப்போ fgங்கிறது 2 ஃபங்க்ஷன் வச்சுக்கோங்களேன், தென் அதனுடைய டெரிவேட்டிவ்ஸ் சம் இருந்தால், டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தால், அண்ட் ப்ராடக்ட் அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் டிவிஷன்ஸ் இருந்தால் how we can have the derivatives. இப்போ sum of 2 functions of the derivatives வச்சுக்கோங்களேன், then you can write it as d by dx of f of x plus d by dx of g of x. So sum of the derivative sum of 2 functions, இதனுடைய derivative of 2 functions அப்படின்னா you can write it as the sum of derivatives of the functions d by dx of f of x plus d by dx of g of x. இப்போ இதே மாதிரி டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், again you will have the derivative of the different of 2 function is the difference of the derivatives of the functions, அதாவது d by dx of f of x minus g of x அப்படின்னா then you can have d by dx of f of x minus d by dx of g of x. ஓகே, அடுத்தது வந்து ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து அப்படியே ஜஸ்ட் லைக் தட் அதே மாதிரி வராது, எப்படி அடிஷனுக்கு சப்ட்ராக்ஷனுக்கு அந்த மாதிரி வராது. you will have a product rule. say for example f of x g of x அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், then you will be having g of x, then you will have differentiation with respect to f of x, then f of x derivative of g of x. okay, so for example ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, இப்போ say x cubed. so if you are having x plus 1 into x3 அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, இது ஒரு ஃபங்க்ஷன், இது ஒரு ஃபங்க்ஷன், இது வந்து ப்ராடக்ட் அப்படிங்கும்போது டெரிவேட்டிவ் அப்படின்னா டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் திஸ் அப்படிங்கும்போது எப்படி அப்படின்னா you will be having x plus 1 differentiation of x cubed plus இந்த x cubed தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு then the derivative of x plus 1 அப்படி எழுதணும். அதுதான் derivatives of f of x g of x அப்படின்னா g of x into derivative of f of x plus f of x into derivative of g of x. இதுதான் ப்ராடக்ட் ரூல். then for division, that is fx by dx அப்படின்னா then you take g of x whole square, g of x எழுதுறோம் இல்லையா, g of x into d by derivative of f of x minus f of x d by dx of g of x. சரி, ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறது அப்படின்னா
say for example x cube x squared x plus 1 அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இது வந்து u by v ஃபார்மில். அப்போ டெரிவேட்டிவ் எப்படி எழுதுறதுன்னா x plus 1 whole squared, இந்த x plus 1 அப்படியே எழுதிடணும், and derivative of x squared minus x squared minus x squared derivative of x plus 1. இந்த கீழே போட்டிருந்தேன் இல்லையா x plus 1 whole square, அதை எப்படி இது பண்ணும். ஸோ அந்த கீழே இருக்கு இல்லையா டினாமினேட்டர், ஓகே, டினாமினேட்டர் இஸ் ஸ்கொயர், அதை அப்படியே எடுத்து அந்த ஃபங்க்ஷன் எடுத்து எழுதிக்கணும். தென் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் நியூமரேட்டர் மைனஸ் இதை வந்து இப்போ நம்ம டெரிவேட்டிவ் பண்ணணும், அதனால் இதை வந்து அப்படியே வச்சுட்டு டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் அதர் ஃபங்க்ஷன் டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் 1. இதுதான் டிவிஷனுக்கு. அடுத்தது வந்து லாம்டா இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. லாம்டா ஒரு கான்ஸ்டன்ட்னா தென் லாம்டா வெளியே எடுத்துகிட்டு டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ், அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 5x cube அப்படின்னு டெரிவேட்டிவ் அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. தென் யூ கேன் டேக் 5 அவுட் சைட் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் எக்ஸ் கியூப், ஓகே, லாம்டா இன்ட்டு டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் ஜென்ரல் ஃபார்முலா. அது தென் we will have some more formulas. ஸோ இதை ஸ்டாண்டர்ட் டெரிவேட்டிவ்ஸ், இதெல்லாம் ஃபார்முலாஸ் தான். இதை வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சு தான் ஆகணும். ஸோ டி பை டிஎக்ஸ் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0 வேர் சி இஸ் ஏ கான்ஸ்டன்ட். அதே இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் வித் ஏ ஃபங்க்ஷன் டெரிவேட்டிவ் அண்ட் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் ஏ கான்ஸ்டன்ட் இன்ட்டு ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கும்போது கான்ஸ்டன்ட் வெளியே எடுத்துகிட்டு டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ். அடுத்தது ஃபார்முலா வந்து டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் எக்ஸ் டு த பவர் என் அப்படின்னா n into x to the power of n minus 1. அதுவே இப்போ ax plus b whole to the power n அப்படின்னா n into இந்த ஃபார்மை எழுதிட்டு n minus 1, அதுக்கப்புறம் இந்த axக்கு வந்து you will be having again derivative, அதனால இந்த n ஓட a வரும். ஸோ na into ax plus b whole to the power n minus 1. இப்போ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா 2x plus 3 whole to the power of 3 அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த இதுக்கு நான் சொல்கிறேன். ஸோ இப்போ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். இதுக்கு வந்து எக்ஸ் டு த பவர் ஆஃப் 5 அப்படின்னா 5 இன்ட்டு எக்ஸ் டு த பவர் ஆஃப் 5 minus 1. ஸோ வில் பி ஹேவிங் 5x to the power of 4. இப்போ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். ஸோ யூ வில் பி ஹேவிங் இதனுடைய டெரிவேட்டிவ் அப்படின்னா 3 இன்ட்டு 2x ப்ளஸ் 3 n minus 1ங்கும்போது 3 minus 1 இன்ட்டு இந்த 2க்கு வந்து again you will be having derivative of 2x இருக்கும்போது 2 வரும். அப்போ you will be having 3 into 2 6 2x plus 3 whole to the power of 2. அதுதான் இங்கே என்னங்கிறது என்னன்னா, so you will be having 3 into 2 அப்படிங்கிறது தான் NA. of course 2x plus 3 whole to the power of 2. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து சைனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் cos x, அதுவே காசு டிஃப்ரெண்ட் பண்ணால் மைனஸ் சைன் எக்ஸ். சைனு காசு மாற்றி மாற்றி வரும். சைனுக்கு காசு, காசுக்கு சைனு, ஆனால் காசுக்கு வரும்போது மைனஸ் வரும். நெக்ஸ்ட்டு டேர்ன் எக்ஸ் வந்து சீக்கன் ஸ்கொயர்ட் எக்ஸு, அதுவே காட் எக்ஸு அப்படியும் மைனஸ் கொசிக்கன் ஸ்கொயர்ட் எக்ஸு. டேர்ன் எக்ஸுக்கு வந்து சீக்கன் ஸ்கொயர்ட் எக்ஸு, காட் எக்ஸுக்கு வந்து மைனஸ் கொசிக்கன் எக்ஸு. சீக்கன் எக்ஸுக்கு டெரிவேட்டிவ் வந்து சீக்கன் அண்ட் டேர்ன் எக்ஸு, கொசிக்கன் எக்ஸுக்கு கொசிக்கன் எக்ஸ் காட் எக்ஸு. இது வந்து ப்ளஸ்ஸு, கொசிக்கன் எக்ஸ் வந்து மைனஸ் கொசிக்கன் எக்ஸு காட் எக்ஸு. derivative of ex is equal to ex. அடுத்தது derivative of log x base e அப்படிங்கும்போது you will be having 1 by x. ஸோ இதெல்லாம் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முலாஸ். இதை வந்து நம்ம டெரிவ் பண்ணலாம் ஃப்ரம் த ஃபஸ்ட் பிரின்சிபல். நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஃபஸ்ட் பிரின்சிபல் லிமிட் h tends to 0 f of x plus h minus f of h divided by h. இதை வச்சும் நம்ம இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் sin of x is equal to cos x அப்படிங்கிற ஃபார்முலாவை நம்ம இது மூலமாகவும் டெரிவ் பண்ணலாம். இது வந்து ஃபஸ்ட்டு பிரின்சிபல். ஆனால் ஒவ்வொரு தடவையும் இந்த இதில் வந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. பட் ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம இது ஃபஸ்ட்டு பிரின்சிபலை வச்சுட்டு நம்ம இதை கண்டுபிடிக்கணும் இல்லை. இந்த டெரிவேட்டிவ்ஸில் ஃபார்முலாஸ்லாம் நமக்கு வந்து பை ஹார்ட்டடாக நமக்கு தெரியணும். வாட் இஸ் த வேல்யூ ஃபார் சீக்கன் எக்ஸ், டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் சீக்கன் எக்ஸ்னா சீக்கன் எக்ஸ் டேன் எக்ஸ் அப்படின்னு தெரியணும். ஸோ தீஸ் ஆர் த ஃபார்முலாஸ்.